Welcome students to economic class. Today in this video we are going to cover unit 5 industrial clusters in Tamil Nadu. As per the reduced syllabus 2021 I am going to discuss the only recommended portions from this unit. The recommended portion are given under the subtopic 5.3, 5.5 and 5.6. Only these topics I am going to cover in this video. We will start with the introduction. Generally, any human activities which is engaged in the conversion of raw material into readily usable material is called an industry. You know what is industry? Industry means what? So industry is a infrastructure wherein many human activities are involved in conversion of raw materials into usable finished goods. So that particular place or the unit is referred as an industry. We know already, right? Industrialization refers to the process of using modern techniques of production to produce the goods that are required by both consumer and other producers on a large scale. So if these industries are set up in a very large manner and it covers a larger units and many industries are localized in one particular area, and then we refer this process of this process is called as industrialization. So industrialization is okay. Now in this chapter what we are going to learn? We will learn the nature of industrialization of Tamil Nadu, importance of industrial cluster and how industrial clusters have developed in Tamil Nadu and the role of government initiating in promoting industries. So the entire lesson is focused about industry and industrial cluster and how it is developed in Tamil Nadu and what are the agents or what are the government initiatives for enhancing these industries in a large manner. So government ஓட ரோல் என்ன, இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியை செட்டப் பண்றதுக்கு கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்க, அவங்க என்னென்ன திட்டங்கள்லாம் போட்டிருக்காங்க, இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி வளர்ந்தாதான் ஒரு நாடும் வளரும் இல்லையா? Apart from agriculture, industry plays a vital role, isn't it? So we know that majority of the people are now, previously we had a primary sector as a primary sector, but now as far as now statistic data are concerned, the industry sectors are contributing a major contribution towards the GDP, isn't it? Right. So we are going to learn about these industrial cluster. Cluster அப்படினா என்ன? அது ஒரு cluster அப்படினா ஒரு group, ஒரு bunch, ஒரு ஏரியால அதிகமான இண்டஸ்ட்ரி ஒரே ஏரியால செட்டப் ஆயிருக்கிறதா நம்ம என்ன சொல்றோம்னா கிளஸ்டர் அப்படின்றோம். ஸோ இந்த விஷயம், இந்த கிளஸ்டர் இண்டஸ்ட்ரியல் கிளஸ்டர் பத்தி முழுமையா அதனால என்ன பலன், தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ன பாலிசிஸ் கொண்டு வந்திருக்கு, அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் என்னென்ன இருக்கு, வாட் இஸ் த இம்பாக்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் பாலிசி இன் எஸ்டாப்ளிஷிங் சச் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் ஆர் இண்டஸ்ட்ரியல் கிளஸ்டர்ஸ், ஆல் திஸ் திங்ஸ் we are going to cover. Okay, so as per the new reduced syllabus, I am going to cover only the prescribed syllabus that is recommended for this particular year 2021. So straight away we will go to skipping 5.1 and 5.2, we will go to 5.3. So let us start with industrial cluster. Right, what is that actual word mean or refers to? What is the meaning of that industrial cluster? We will study now. Industrial clusters are a group of firms. Firms அப்படின்னா என்னது? ஒரு கம்பெனி, ஒரு இண்டஸ்ட்ரி, ஒரு ஆஃபீஸ், ஒரு ஆர்கனைசேஷன், நிலையான ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்? firms அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். Firms in a defined geographical area that share common market, technologies and skill requirement. ஸோ ஒரே இடத்துல பல இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு. அந்த பல இண்டஸ்ட்ரியும் என்ன ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க, அவங்களுக்குள்ள என்ன ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா ஒரே ஏரியாவை ஷேர் பண்றாங்க, அதே மாதிரி மார்க்கெட்டும் அவங்க ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க, டெக்னாலஜியும் ஒரே மாதிரி அவங்க எல்லாருமே யூஸ் பண்றாங்க, அதே மாதிரி ஸ்கில் ரெக்யர்மெண்ட், அவங்களுக்கு தேவையான லேபர்ஸ் என்னென்ன, அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவையான லேபர்ஸ் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்கில்ஸ் அவங்க ரெக்ரூட் பண்ணி அவங்களும் அதையும் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யூ கால் இட் இஸ் அ கிளஸ்டர். ரொம்ப சிம்பிளா அப்படி உங்களுக்கு சொல்ல போகணும் அப்படின்னா, ஒரு கிளஸ்டர், இண்டஸ்ட்ரியல் கிளஸ்டர் அப்படின்னா, இண்டஸ்ட்ரி நம்மளோட அம்பத்தூர் எஸ்டேட்டை எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் கிளஸ்டர். அது ஏன் எஸ்டேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்னா, பல இண்டஸ்ட்ரீஸ் அம்பத்தூர்ல செட்டப் ஆயிருக்கு. ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரியே பல ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு.
இப்போ மெயினா நீங்க பார்த்தோம்னா எக்ஸ்போர்ட் இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த குட்டி குட்டி அந்த அயன்ல தேவையான பொருள்லாம் செய்யற இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி பிளாஸ்டிக் டை அச்சு அடிச்சு ஒரு பிளாஸ்டிக் கேனோ ஒரு பென்னோ அந்த மாதிரி தயாரிக்கிற இண்டஸ்ட்ரீஸும் இருக்கு. ஐடி செக்டர் இண்டஸ்ட்ரீஸும் இருக்கு. இந்த மாதிரி பல இண்டஸ்ட்ரீஸ் அந்த ஒரு ஏரியால இருக்கு. அப்ப நீங்க கேட்கலாம், ஒரு ஏரியால டிஃபைன் ஜியோகிராபிக்கல் ஏரியால இருக்கு, அவங்க என்ன காமனா என்ன ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து மார்க்கெட்டும் அதே மாதிரி காமனா ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. சோ அந்த இடத்துல நம்ம போனோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு சம்டைம்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்னா அந்த அந்த ரீஜன்ல ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜன்ல எல்லா எக்ஸ்போர்ட்டும் ஒரே பக்கத்துல இருக்கும். சோ நீ உனக்கு என்ன தேவையோ அது நீ என்ன வேணா நீ போய் வாங்கிக்கலாம். அதே மாதிரி அவங்க சேலும் பண்ணுவாங்க. ரைட். டெக்னாலஜி as per the of the entire industry, technology also they இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஒரு கூட்ஸ் தயாரிக்கிறாங்கன்னா அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, பக்கத்துல இருக்கணும் அதே மாதிரி டெக்னாலஜி தயாரிச்சு அதே மாதிரி யூஸ் பண்ணி அதே மாதிரி so they share. ஓகே, ஈவன் த ஸ்கில் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து ஒரு ஏரியால நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே வந்து உட்டு அதோட கார்விங், அந்த காட் செய்யறது, அந்த இந்த பர்னிச்சர் செய்யறது, இந்த மாதிரி கதவு செய்யறது, இந்த மாதிரியான வார்ட்ரோப் செய்யறது, இந்த மாதிரியான ஒரு ஏரியா இருக்கும். நீங்க போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் அந்த ஏரியால. ஃபர்ஸ்ட் பிளைவுட் கிடைக்கும், அதுக்கப்புறம் கட்டிங் பண்ற ஆளுங்களும் அதே மாதிரி இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு என்டையர் ஏரியாவே ஃபுல்லாவே அதுதான் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி விஷயத்த நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இண்டஸ்ட்ரியல் கிளஸ்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். So this is what you call it as an industrial cluster. So a noble example is Ambassador Estate. So you can note it down that the advantage of industrial cluster or districts was first observed by the famous economist Alfred Marshall in 1920s when he tried to understand the working of clusters of small firms in the metalworking and textile region in England. So he was the first person, he's a economist, famous economist, and he was the first person to give a definition for this. What is his definition? We will learn now in a short while. While the notion of an industrial district was developed by the Marshall. So அவர் ஃபர்ஸ்ட் காயின் பண்ணும்போது கிளஸ்டர்னு காயின் பண்ணல, அவர் என்ன சொன்னார்னா இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்னு மார்ஷல் வந்து சொன்னார். It was only after the success of small firms in Italy in 1880s that it became popular. So இந்த விஷயம் இண்டஸ்ட்ரி டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்னு சொன்ன விஷயம் அந்த ஏரியால ரொம்ப அதிகமா இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருந்து அது ரொம்ப டெவலப் ஆனதுனால அது ரொம்ப பாப்புலர் ஆயிடுச்சு. And it was happened during 1980s. Right, and it was happened in Italy. Right after seeing this popularity, and everybody started to adapt this kind of idea in their particular places. Policy makers in developing countries like India began to promote them actively as they realized that there are several such small firms clusters in the country. So while the policy makers na யாரு, கவர்மெண்ட் தான் policy makers, right? So அவங்க என்ன பண்ணாங்க, இத பார்த்து இந்த விஷயத்துல இந்தியாலயும் இதே மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்ற விஷயத்தை இந்தியாலயும் கொண்டு வந்தாங்க. அதோட ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சென்னையில இங்க அம்பத்தூர் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் அப்படின்ற விஷயம் இருக்கு. அது ஒரு கிளஸ்டர், ரைட்? ஃபாலோயிங் ஆர் தி சீஃப் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் சக்சஸ்ஃபுல் கிளஸ்டர். ஒரு கிளஸ்டர் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன், ரைட்? சோ அந்த கிளஸ்டரோட சீஃப் கேரக்டர்ஸ், அதோடைய அம்சங்கள் என்ன, அது என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அது வந்து காம்பனண்டா இருக்கு, என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் அந்த ஒரு நல்ல ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு கிளஸ்டர் இருக்குன்னா நம்ம எதெல்லாம் வச்சு இதை வந்து சக்சஸ்ஃபுல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னா ஜியோகிராபிக்கல் ப்ராக்சிமிட்டி ஆஃப் ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ். ஸோ ஸ்மால், இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி இருக்கும், அதுக்கு தேவை இப்போ வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி அதுக்கு தேவை என்னது, ஒரு கம்ப்ளீட்டா ஒரு வீல் வேண்டும். இப்போ அந்த வீல் வேணும்னா அதுல அந்த வீலோட அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரிம் வேணும், அதை தயாரிக்கணும். அது வந்து ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி பக்கத்திலே வந்து அதை தயாரிச்சு அந்த இண்டஸ்ட்ரி கொடுப்பாங்க, ஒரு கார் மேனுஃபேக்சர் கம்பெனி. சோ அப்புறம் அதுக்குள்ள நடுவுல ஒரு போல்ட் இருக்கு. அதுக்கப்புறமா ரப்பர்ன்ற இன்னொரு இண்டஸ்ட்ரி பக்கத்துல இருக்க இண்டஸ்ட்ரி, அதை என்ன பண்ணோம், டயர் தயாரிச்சு அந்த என்டையர் டயர் அந்த ரிம்மோட அந்த விஷயத்த இந்த கார் கம்பெனி மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிக்கு கொடுப்பாங்க. சோ இது மாதிரி எல்லா ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸும் பக்கத்திலே இருப்பாங்க. புரிஞ்சுச்சா? அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு ஸ்க்ரூ, ஒரு போல்ட் அதே சைஸ்ல இந்த சைஸ்ல வேணும் அப்படின்னு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி நினைச்சதுன்னா பக்கத்திலே இருக்கும் அந்த ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி, அவங்க அந்த போல்ட்டை தயாரிக்கக்கூடிய. சோ இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் கிளஸ்டருக்கான ஒரு முக்கியமான விஷயம்.
என்னது ஜியோகிராபிக்கலா ஒரு ஏரியா, அதாவது ஜியோகிராபிக்கல் என்னது ஒரு லொகேஷன் வைஸ் அவங்க எல்லாருமே பக்கத்துல இருக்கிறாங்க. யாரு ஒரு பெரிய கம்பெனி இருந்ததுன்னா பக்கத்துல சின்ன கம்பெனி, அதுக்கு சின்னதா தேவையான பொருளை சப்ளை பண்ற சின்ன கம்பெனியும் பக்கத்துல இருக்கும். மீடியமா தயாரிக்கிற பொருள் ஒரு பெரிய டயர் அப்படின்றது அதுவும் பக்கத்துலயே இருக்கும். சோ இது பேர் தான் ப்ராக்சிமிட்டின்னு என்னது, எல்லாம் பக்கத்துல இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி பக்கத்துல இருக்கும் போது அவங்க வந்து வேற எங்கேயும் போகணும்னு அவசியம் கிடையாது. So they will buy from them only, right? Second point, sectoral specialization. So ஒண்ணுத்துக்கும் ஒண்ணு தனித்தனி டிபார்ட்மெண்ட். நான் சொன்னல டயருக்குன்னு ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதா போல்ட் தயாரிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு இது இருக்கும். அதே மாதிரி அந்த ரிம் தயாரிக்கிறது, போனட் தயாரிக்கிறது, அந்த மாதிரி ஒரு தனித்தனி செக்டோரல், அதாவது ஒரு யூனிட்ல செய்யற மாதிரி தனித்தனி ஸ்பெஷலைசேஷனோட இருக்கும். நெக்ஸ்ட், க்ளோஸ் இன்டர்ஃபர்ம் கொலாபரேஷன். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கிளஸ்டரா இருக்கும்போது ஒரே ஏரியால கிளஸ்டரா இவங்க அப்படி இருக்கும்போது ஒரு மியூச்சுவலா எல்லாருக்குமே ஒரு டீலிங் இருக்கும், ஒரு கொலாபரேஷன் இருக்கும். அந்த அசோசியேஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், க்ளோஸ் இன்டர்ஃபர்ம் கொலாபரேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அந்த கொலாபரேஷன்ன்றது என்னது, ஒரு ரிலேஷன்ஷிப், அசோசியேஷன். நெக்ஸ்ட், இன்டர்ஃபர்ம் competition based on innovation. So inter அப்படின்னா different, firm அப்படின்னா ஒரு organization. So there will be a competition based on the innovation, right? A socio-cultural identity which facilitate trust. So when they have a relationship, அந்த முக்கியமான அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான அடிப்படையான காரணம் என்ன, நம்பிக்கை. சோ அந்த நம்பிக்கைன்ற விஷயம் ஒரு சமூகத்துல பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு கம்பெனி கிட்ட அந்த நம்பிக்கை மூலமா தான் நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் இன்னொருத்தவங்க கிட்ட டீல் பண்றோம் போது ட்ரஸ்ட் அப்படின்ற விஷயம் ஃபெசிலிட்டேட் ஆகுது, ரைட்? மல்டி ஸ்கில்டு ஒர்க் ஃபோர்ஸ். சோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏரியால இண்டஸ்ட்ரியல் அம்பத்தூர் எஸ்டேட்ல பல ஸ்கில்ஃபுல் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கும். சில பேர் வந்து வெல்டிங் பண்ணுவாங்க, சில பேர் வந்து மெட்டல வந்து ஷீட்டா தயாரிப்பாங்க, சில பேர் ராடா உருக்குவாங்க, சில பேர் அந்த மாதிரி பல multi-skilled workforce will be available in that particular cluster. Is it clear for you, right? Active self-help organization and supportive regional and municipal government. So self-help organizationும் இருக்கு. So அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாம் ஒரு அவங்களுக்கு தேவையான கேன்டீன், அவங்களுக்கு தேவையான இந்த மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருந்ததுன்னா சோ அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு பக்கத்திலேயே வந்து கிராசரி ஷாப்போ இல்ல ஏதோ ஒண்ணு அவங்க சில ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு, ரைட்? சப்போர்ட்டிவ் ரீஜனல் அண்ட் முனிசிபாலிட்டி கவர்மெண்ட். சோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது கவர்மெண்ட் தான் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணுங்கன்ற ஒரு லைசன்ஸை கொடுக்கறதுனால அந்த ஏரியாவே என்ன ஆகும்னா கம்ப்ளீட் டெவலப்மெண்ட் ஆயிடும். ஏன்னா அந்த ஏரியால அந்த இவ்வளவு இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்காங்கன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல ஒர்க் பண்றவங்க எல்லாருமே எங்க இருப்பாங்க, அது அந்த ஏரியாவை சுத்தி தான் இருக்கணும். ஏன்னா லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து அவங்களால வர முடியாது. சோ அந்த ஏரியால அங்க இருக்கும்போது பல ஜனத்தொகையும் ஜாஸ்தி ஆகும். அப்ப ஜனத்தொகை ஜாஸ்தி ஆகும் போது கண்டிப்பா அங்க ஒரு டெவலப்மெண்ட் வரும். அங்க ஸ்கூல்ஸ் வேணும். ஏன்னா அவங்க படிக்கிற அங்க வேலை செய்யறவங்களுக்கு எல்லாரும் பசங்க இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு பசங்க இருப்பாங்க, அவங்க ஸ்கூல் போகணும், ஸ்கூல் இருக்கணும், ஒரு காலேஜ் இருக்கணும், டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கணும், இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் டெவலப் ஆகும். So that entire area itself will develop. Is it clear for you? Right. Firms are therefore expected to collaborate and compete with one another at the same time. By collaborating, they can expand their capacity and also learn from one another. Through competition, they are forced to become more efficient. Okay, so because of this collaboration, what happens, the ability and capability is going to increase, and based on this there will be a strong competition one among the other, and it will, what is the net result of the quality of the product what they manufacture will be improved. So quality enhancement program நம்ம அங்க பார்க்க முடியும். So more efficient, more skillful, more productive ஒரு ப்ராடக்ட்டை அவங்க தயாரிக்க முடியும். Now, how do cluster originate? So இப்போ இந்த கிளஸ்டர்ன்ற விஷயம் ஏன் எப்படி ஆரிஜினேட் ஆச்சு, எங்க இருந்து அது உருவாச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம், ரைட்? கிளஸ்டர் மே அரைசஸ் டியூ டு மெனி ஃபேக்டர்ஸ். எதனால இந்த கிளஸ்டர் உருவாச்சு அப்படின்னா, இப்ப ஏன் வந்து இப்ப நீங்க நிறைய இடத்துக்கு போனீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், சப்போஸ் யூ டேக் பாரிஸ், பூக்கடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஓகேவா? அந்த பாரிஸ் போனீங்கன்னா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட், ஒரு தெருவும் ஒரு விஷயத்த அங்க செல் பண்ணுவாங்க. சோ கிளஸ்டர் அவங்க எல்லாம் என்ன, அது கூடவே இன்வால்வ் ஆகி பக்கத்துலயே, இப்ப நீங்க வந்து ஒரு புக் ஷாப் வேணும் அப்படின்னா நீங்க ஒரு அந்த பாரிஸ்ல ஒரு தெருவுல போனீங்கன்னா அந்த என்டையர் தெருவே நம்ம புக்ஸ் தான் விற்பாங்க. அதே மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ், மொபைல் வேணும் அப்படின்னா ஒரு மொபைலோ இல்லைன்னா எலக்ட்ரிக்கல் கூட்ஸ் ஏதாவது வேணும்னா அந்த ஒரு ஸ்ட்ரீட்ல ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரீட்டே ஃபுல்லாவே அதுதான் வித்துட்டு இருப்பாங்க.
ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா கிளஸ்டர் அப்படின்றோம். ஓகே, ஸோ மதுரை அப்படின்னு நான் போனேன் ஒரு வாட்டி, மதுரை போனேன். மதுரையில இந்த ஜுவல்லரி டெம்பிள் ஜுவல்லரிஸ் வந்து ஃபுல்லாவே அந்த ஏரியாவே அந்த டெம்பிள் பக்கத்துலயே ஃபுல்லாவே அந்த கடை மட்டும் தான் இருந்தது. அதே is it clear? So like this is what you call it as a cluster. So இந்த மாதிரி கடை இந்த மாதிரி பக்கத்துல ஒரே இடத்துல ஒரே விஷயத்த கூட செய்யறதும் வந்து கிளஸ்டர் தான். ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ், மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் அண்ட் லார்ஜ் என்டர்பிரைசஸும் ஒரே இடத்துல இருந்து ஒரு பொருளை தயாரிச்சு பெருசா மேனுஃபேக்சர் பண்றதும் கிளஸ்டர் தான். ஸோ இது எல்லாமே கிளஸ்டர் லெவல், ரைட்? வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ்? ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா என்னது? Certain clusters evolve over a long time in history when artisans settled in a locality and evolve over centuries. Artisans அப்படின்னா கைவினை பொருள் தயாரிக்கிறவங்க, கையாலேயே வந்து ஒரு பொருளை தயாரிக்கிறவங்க தான் ஆர்டிசன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இப்ப நான் வந்து சிப்பி, நான் வந்து ஒரு கல்லை வந்து செதுக்கிறேன் அப்படின்னா நான் என்னோட ஃபேமிலியில அந்த விஷயம் நடந்திருக்கணும். ஸோ பரம்பரையா என் தாத்தாக்கு தெரியணும், என் எல்லாருக்கும் தெரியணும், நானும் என்னோட இன்னொரு நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு சொல்லி கொடுப்பேன் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி அந்த ஏரியாவே நீங்க மகாபலிபுரம் போனீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாவே அந்த கல்லு சிற்பிங்க தான் நிறைய பேர் இருப்பாங்க, அந்த ஏரியா ஃபுல்லாவே இருப்பாங்க. ஸோ இது எதனால வந்ததுன்னா பல வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அவங்களோட கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் செட்டில் ஆகி அவங்களும் அதே இதை பண்ணி அந்த ஏரியால அவங்க செட்டில் ஆனதுனால அந்த ஏரியா முழுக்க நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஒரு கிளஸ்டர் சொல்றோம். ஸோ இது எதனால வந்தது? இது வந்து அந்த ஆர்டிசன்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல அவங்க செஞ்சுரி 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க செட்டில் ஆகி அதனால அந்த விஷயம் இன்னமும் நம்ம ஃபாலோ பண்றதுனால அந்த கிளஸ்டர் இன்னமும் நம்மளால பார்க்க முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் அ ரீசன் why a cluster is evolved. Handloom weaving clusters are one example. நீங்க ஹேண்ட்லூம் அப்படின்னா காஞ்சிபுரம் அப்படின்னு நீங்க போனீங்கனாலே, காஞ்சிபுரம் இந்த ஈரோடு இந்த திருப்பூர் இந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம போனோம்னா காஞ்சிபுரம் வந்து வெறும் அந்த பட்டு புழுவை வளர்த்து அந்த பட்டை நூலை எடுக்கிறது தான் அவங்களோட மெயின் இதுவே. ஸோ அந்த என்டையர் டிஸ்ட்ரிக்டே அந்த வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஓகேவா? சோ அதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா அது வந்து கிளஸ்டர். எல்லாருமே வந்து சாரிய அந்த பட்டை எடுத்து அந்த நூலை டை பண்ணி அதை வந்து சாரியா பின்னுறது, அதாவது கையிலேயே அவங்க வந்து பின்னுவாங்க, அதான் ஹேண்ட்லூம் வீவிங் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து டெவலப் ஆயிருக்கு. Or else in some sectors when a large firm is established, a cluster of firms may emerge to take care of its input and service requirements. At times government may decide to encourage manufacturing using raw materials from the region, and which may also lead to emergence of clusters. All right, so 5.4 is not there, so we directly move to 5.5. right now, major industrial clusters and their specialization in Tamil Nadu. So in the Tamil Nadu நம்ம இந்த கிளஸ்டரை வச்சு தமிழ்நாடை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கிளஸ்டர் இண்டஸ்ட்ரியல் கிளஸ்டர் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு, அப்போ என்னென்னலாம் தயாரிக்கலாம், எதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்பெஷலைஸ்டு அப்படின்னா இப்ப சென்னை எடுத்துட்டோம்னாலே நமக்கு சென்னை வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் எது தெரியுமா? ஆட்டோமொபைல் தான் சென்னையில ஃபேமஸ். ஆட்டோமொபைல் தான் அதிகமா நம்ம சென்னை அப்படின்னா ஆட்டோமொபைல் தான் அதிகமா நம்ம தயாரிக்கிறோம். ஸோ சென்னையை நம்ம என்ன கூப்பிடுறோம்னா டெட்ராய்ட் ஆஃப் ஏஷியா அப்படின்னு கூப்பிடுறோம். யூ கேன் ஜஸ்ட் see a automotive cluster. Chennai is nicknamed as a Detroit of Asia because it's the largest auto industry base. ஸோ இங்கதான் வந்து நீங்க பார்த்தாலே தெரியும், டிவிஎஸ் இருக்கு, டிஐ சைக்கிள்ஸ் இருக்கு, அசோக் லைலாண்ட் இருக்கு, ஸ்டாண்டர்ட் மோட்டார்ஸ் இருக்கு, இந்த மாதிரி பல கம்பெனிஸ் இங்கேதான் இருக்கு சென்னையில. அசோக் லைலாண்ட் இருக்கு, அண்ட் ஹுண்டாய் இருக்கு, ஃபோர்ட் இருக்கு, பென்ஸ் இருக்கு, ரெனால்ட் நிசான்ஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி பல ஆட்டோமொபைல் சம்பந்தமான கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து சென்னையில இருக்கு. ஸோ இந்த சென்னை அதிகமா இந்த மாதிரி ஆட்டோமொபைல் கம்பெனிஸ் இருக்கிறதுனால இந்த சென்னையை நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு நிக் நேம் வச்சு கூப்பிடுறோம், அதான் டெட்ராய்ட் ஆஃப் ஏஷியா. So you must remember this because this will come in 1 mark. Chennai is nicknamed as Detroit of Asia. So while there are few domestic firms, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் டிவிஎஸ் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா இங்க இந்த முருகப்பா பாலிடெக்னிக் தாண்டோடனே உங்களுக்கு வந்து டிஐ சைக்கிள்ஸ் இருக்கு, அண்ட் டிவிஎஸும் இங்கே பிரிட்டானியா பக்கத்துல டிவிஎஸ் இருக்கு, அசோக் லைலாண்ட் பாடி சரவணாஸுக்கு எதிர்க்க வந்து டிவிஎஸ் இருக்கு, அசோக் லைலாண்ட் இருக்கு, அது மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் இங்க இருக்கு. அண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் செவரல் எம்என்சிஸ் firms like Hyundai, ஃபாரின் கம்பெனிஸும் இங்க இருக்கு, Hyundai, Ford, Benz இதெல்லாமே இங்க இருக்கு. This in turn has attracted number of component suppliers from the foreign countries. Many local firms too cater to components production of all these firms. இப்போ ஒரு பெரிய மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் இருக்குன்னா அதுக்கு தேவையான ஸ்மால் பார்ட்டோ இல்ல ஒரு செமி ஃபினிஷ்டு கூட்ஸோ தேவை அப்படின்னா அந்த மாதிரியான ஃபர்ம்ஸும் பக்கத்துலயே வந்துடும்.
Right. So the Hosur is another auto cluster with the firms like TVS, Ashok Leyland and having their factories there. So Hosur வந்து அடுத்தபடியா நம்ம சென்னைக்கு அடுத்தபடியா ஆட்டோமொபைல்ல அங்க டிவிஎஸ் கம்பெனி இருக்கு, அசோக் லைலாண்ட் இருக்கு. அங்க கோயம்புத்தூர் ரீஜன் இஸ் ஆல்சோ டெவலப்பிங் an ஆட்டோ காம்பனன்ட் கிளஸ்டர். இது வந்து நம்ம எதை வச்சு பேக்கிறோம்னா ஆட்டோமொபைலை வச்சு நம்ம பாக்குறோம். சோ கிளஸ்டர் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஆட்டோமொபைல் கிளஸ்டர்னாலே சென்னை, ஹொசூர், கோயம்புத்தூர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதுல ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது சென்னை. ரைட். ட்ரக்ஸ் அண்ட் பஸ் பாடி பில்டிங் இண்டஸ்ட்ரியல் கிளஸ்டர். இது வந்து எங்க ட்ரக்கோட பஸ்ஸும் பாடி பில்டிங்னா என்னது, அந்த அந்த மேல இருக்கல அந்த கவரிங், அந்த பாடியை எங்க தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னா நாமக்கல் திருச்செங்கோல் பெல்ட் இன் வெஸ்டர்ன் தமிழ்நாடு இஸ் நோன் ஃபார் த ட்ரக் பாடி பில்டிங் இண்டஸ்ட்ரி. கரூர் இஸ் அனதர் எக்ஸாம்பிள். மேஜர் ஹப் அப்படின்னா பெரிய தொழிற்சாலை. ஓகே, ரைட். வித் மோர் தென் 50 யூனிட்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து ஃபேக்டரி வேற, ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வேற, அந்த மாதிரி நம்ம பிரிக்கிறோம். ஒரு விஷயமும் அடங்கி பெரிய ஜெனரல் விஷயத்த நம்ம என்ன சொல்றோம், ஹப்னும். அதுலயே எத்தனை 50 யூனிட் இருக்கு கரூர்ல. நெக்ஸ்ட், மெனி ஆண்டர்பிரினர் where previous employee in a big firm involved in a bodybuilding who come out to set at the own units. So பெரிய கம்பெனில ஒர்க் பண்ணவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களே கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணா அவங்க பேர் என்னது, ஆண்டர்பிரினர் என்னது, தனியா அவங்களே பிசினஸ் ரன் பண்றவங்க பேர் தான் ஆண்டர்பிரினர். நெக்ஸ்ட், டெக்ஸ்டைல் கிளஸ்டர். இப்ப டெக்ஸ்டைல் கிளஸ்டர் பார்க்கலாம். டெக்ஸ்டைல் கிளஸ்டர் எங்க, மொத்தமா அவங்களுக்கு நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். நம்ம கரூர், திருப்பூர், சேலம், ஈரோடு, கோயம்புத்தூர், இது எல்லாமே என்னது, கிளஸ்டர். டெக்ஸ்டைல் ஃபுல்லாவே நீங்க போனீங்கனாலே, சேலம் கூட இப்ப ரீசெண்டா நான் போயிட்டு வந்தேன், ஃபுல்லாவே அந்த பட்டு சேலை, அந்த ஃபுல்லாவே அதுதான். ஈரோடு போனீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு ஃபுல்லா எல்லா டெக்ஸ்டைல்ஸும் ரொம்ப சீப்பா கிடைக்கும். இப்போ திருப்பூர் போனீங்கன்னா ஆல் த இன்னர்வேர்ஸ், briefs and western briefs, everything you will get in a very cheap rate, because this is the belt wherein the cotton is produced in a large manner. In the area la cotton agriculture அதிகமா produce பண்றதுனால அந்த ஏரியா ஃபுல்லாவே டெக்ஸ்டைல் கிளஸ்டர் தான். So Tamil Nadu is the home of the largest textile sector in the country because of the development of the cotton textile industry since the colonial period. Coimbatore often referred as a Manchester of South India. So Manchester அப்படின்னா எதை ரெஃபர் பண்ணுவோம்னா, அதிகமான டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கிற இடத்தை தான் மான்செஸ்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அப்போ சவுத் இந்தியால எது மான்செஸ்டர் அப்படின்னா, கோயம்புத்தூர் இஸ் a Manchester of South India. Right. At present, most of the spinning mills have moved around the Coimbatore city. So, இப்போ ஏன் வந்து கோயம்புத்தூரை நம்ம வந்து மான்செஸ்டர் சொல்றோம், பல ஸ்பின்னிங் மில் அங்கதான் இருந்தது. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, அங்க வந்து நெருக்கடி இருந்ததுனால கோயம்புத்தூரை சுத்தி இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் இப்போ ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. தமிழ்நாடு இஸ் பிகஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் காட்டன் யான் இன் த கண்ட்ரி. யான் அப்படின்னா நூல் கண்டு, காட்டன் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் காட்டன், பருத்தி அந்த பூல இருந்து எடுக்கக்கூடிய நூல் கண்டா தயாரிக்கிறதுல தமிழ்நாடு பிகஸ்ட் ப்ரொடியூசர் அப்படின்னா. பவர் லூம் இஸ் however more widespread in Erode and Salem. பவர் லூம்னா மெஷின் மூலமா ஒரு டெக்ஸ்டைல நம்ம வந்து இது பண்றோம். ஒரு துணி அப்படின்றது என்னது, அது வந்து வந்து நூலால செஞ்ச, நூல் பின்னப்பட்டதுனால செஞ்ச ஒரு ஃபேப்ரிக்கை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், ஒரு துணின்னு சொல்றோம். ரைட். இட் கேன் பி டன் or it can be weaved either by using a power loom or it can be made by using a handloom. So this is what you call it as a power loom and handloom. It's however more widespread with Erode Salem region to having a large number of power loom units. Tirupur is famous for clustering of large number of firms producing cotton knitwears and கையாலே பின்னப்பட்டது. Right. Next. So in this picture, you can able to identify all the industrial clusters which is very famous in Tamil Nadu. It is listed here. Right. Okay. So already we have covered 3 clusters. Now we will continue with it. It accounts for nearly 80% of the country's cotton knitwear exports and generates employment in the range of over 3 lakhs people since the late 1980s. It is also a major producer for the domestic market because of its success in the global market. It is seen on one of the most dynamic clusters in the global south. So we are very famous, and mainly this textile clusters like what I've already said about these districts are very famous globally. While initially most firms were run by the local entrepreneurs, at present some of the leading garments exporters in India have set up factories here. Countries in the southern hemisphere is called as a global south countries, right?
Apart from the bodybuilding, Karur is a major center of exports of home furnishing table cloths. Karur வந்து துணிக்கு மட்டும் ஃபேமஸ் கிடையாது. இந்த டேபிள் கிளாத் ப்ரொடியூஸ் பண்றது, கர்டன், பெட் கவர், டவல் இதெல்லாம் ரொம்ப சீப்பா இருக்கும் கரூர். ஸோ கரூர்ல நீங்க போனீங்கன்னா இந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்க வாங்கி வரலாம். பவானி and Kumarapalayam are all again major centers of production of carpet both for the domestic and the global market. பவானி உங்களுக்கு தெரியும். பவானி கார்பெட் அப்படின்னா என்னது? கார்பெட்ன்றது நம்ம யூஸ் பண்ற இந்த டோர் மேட்டு, இந்த ஃப்ளோர் மேட்டு, இந்த கார்பெட்ஸ். Okay, so all these things are produced in Bhavani and Kumarapalayam. Right. Apart from such modern clusters, there are also traditional artisanal clusters such as Madurai and Kanchipuram that are famous for silk and cotton handloom sarees. So நம்ம ஆர்டிஷன் கிளஸ்டர்ஸ் வந்து மதுரை அண்ட் காஞ்சிபுரம் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ். சில்க் அண்ட் காட்டன் ஹேண்ட்லூம் சாரீஸ் வியூ பண்றதுல இவங்கள அடிச்சுக்கவே முடியாது. ரைட். லெதர் அண்ட் லெதர் குட்ஸ் கிளஸ்டர், இப்போ அதை பத்தி படிக்கலாம். லெதர் எந்த இடத்துல அதிகமா இருக்கு, தமிழ்நாட்டுல எந்த இடத்துல லெதர் கிளஸ்டர் இருக்கு அப்படின்னாலே உங்களுக்கு மெயினா ஞாபகம் வருது இந்த வேலூர் டிஸ்ட்ரிக்டும் இந்த திருவண்ணாமலை டிஸ்ட்ரிக்ட், ராணி, ஆம்பூர், வாணியம்பாடி. So these are the important places where there are a large number of export industries, firms. Leather and leather goods cluster. Tamil Nadu accounts for 60% of leather tanning capacity in India and 38% of all leather footwear, garments and components. Hundreds of leathers and tannery. Tannery அப்படின்னா அந்த லெதரை ப்ராசஸ் பண்ற யூனிட் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா tannery அப்படின்னா. ஃபர்ஸ்ட் லெதரை ப்ராசஸ் பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் அனிமல் இருந்து அந்த லெதர், அந்த அனிமலை புட்ச் பண்ணி அந்த அனிமல் கிட்ட இருந்து அந்த தோலை எடுத்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அதை கழுகி அதை கெமிக்கல் இன்ஃபெஸ்டேஷன் பண்ண பிறகுதான் அது வந்து ஒரு இதுவா மாத்த முடியும், ஒரு பொருளா மாத்த முடியும், கூட்ஸா மாத்த முடியும், ஒரு பெல்ட்டோ ஒரு ஷூவோ ஒரு கோட்டோ தயாரிக்க முடியும். அது பேர் தான் டேனரி. டேனரிக்கு நிறைய தண்ணி தேவைப்படும். லொகேட்டட் அரௌண்ட் வேலூர் and its nearby towns such as Ranipet, Ambur and Vaniambadi. So these are the important places where you can find a lot of leather industries and leather units. Velur district is a top exporter of finished leather goods in country. So Velur தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கண்ட்ரிலேயே நம்ம இந்தியால வேலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல அதிக leather exporters இருக்காங்க. Chennai also has a number of leather export making a unit involved in exports. Even Chennai is also famous. There is another cluster of leather processing in Dindigul and Erode. The leather products sectors too is major employment generator. Next, fireworks, matches and printing cluster. இது நாலு fireworks, matches நாலே உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் வந்துரும். சிவகாசி தான், right? Sivakasi region, one of the famous for match industries and have now become a major center for printing and fireworks in the country. It is believed to contribute to 90% of the India's firework production, 80% of the safety matches and 60% of the offset printing solution. Printing அப்படின்றது அச்சடிக்கிறது, பேனரா இருக்கட்டும் சரி, இன்விடேஷனா இருக்கட்டும் சரி, புக்கா இருக்கட்டும் சரி, இந்த இடத்துல ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் இந்த printing solutions, right? Offset printing industries has a high degree of specialization among firms with several of them undertaking just an operation required for printing. All these industries have their origin in the colonial period and at the present offer employment to a large number of workers. Now you can see this picture. By this picture you can able to identify this is the Sivagasi unit and firework industry, how people are doing, right? Electronic and information technology, IT நாலே உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துரும். IT நாலே முக்கியமா ஞாபகம் வருது நம்ம சென்னை இல்லையா? After the economic reform started in early 1990s, already we discussed in economic lesson what are the new economy policy, liberalization, privatization and globalization, LPG, you know already. We studied 1991ல ஒரு புதிய புரட்சியே வந்தது, economic reformே வந்தது அது மூலமா, right? அப்போ என்ன ஆச்சு? Yes, the state has been the entry of hardware and electronic manufacturers like Nokia, Foxconn, Motorola, Sony, Ericsson, Samsung and Dell making cellular handset devices, circuit boards and consumer electronics. They have all been set up in the Chennai region. So IT நாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிரும், right? Yes. So information technology specific ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன், இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், செஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். செஸ் அப்படின்னு அந்த ஏரியா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா இதுக்காகவே அந்த ஏரியாவை அலோகேட் பண்ணி அதுக்கான வருமானம் அதிகமாகணும்ன்றதுக்காகவே அதை வந்து அமைச்ச விஷயம் தான் அந்த ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் நம்ம சொல்லுவோம். செஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம், SEZ. நீங்க நிறைய இடத்துல பார்த்திருப்பீங்க, ஆனா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்காது. இனிமே நீங்க பார்க்கும் போது you can able to identify SEZ refers to CES.
அதாவது ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன். In order to make development more inclusive, tier 2 cities such as Coimbatore, Madurai, Tirchi, Tirunelveli, Hosur and Salem have been promoted as IT investment destination apart from the Chennai region. So சென்னையே வளர்ந்துட்டே போறதுனால சென்னையில அதிகமா பாப்புலேஷனோ பொல்யூஷனோ ஜாஸ்தி ஆகுறதுனால இருக்கிறது இடமும் இல்லாததுனால இந்த மாதிரி ஐடி டெக்னாலஜியை வந்து அவங்க வந்து வேற டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடுறாங்க. அது என்னென்ன டிஸ்ட்ரிக்ட்னா மதுரை, திருச்சி, திருநெல்வேலி, ஹொசூர் அண்ட் சேலம். ரைட். To facilitate this, ELCOT has established ELCO-ZES IT special economic zone in the following 8 locations. So என்னென்ன லொகேஷன்ஸ்ல செஸ் இருக்கு, ஐடி ஸ்பெசிபிக் ஐடில என்னென்ன லொகேஷன்ஸ் இருக்கு? சென்னையில சோழிங்கநல்லூர்ல இருக்கு, கோயம்புத்தூர் விலான்குறிச்சி, and Madurai is இலாந்தை குளம், and Madurai வடபழஞ்சி and கினி மங்கலம், Tiruchi, Navalpattu. So these are the places, and these are some of the important map information communication technology policy according to 2018 and 19. So these are the ELCOSys specifically located Tirunelveli, Salem and Hosur. Okay. So last but not least, we have 5.6 also. So with this, we will complete this lesson. So what are the policy factors that help the industrialization process in Tamil Nadu? And now we will be looking into the policy factors that help the industrialization process in Tamil Nadu. அப்போ பாலிசினா என்னென்ன திட்டங்கள் கவர்மெண்ட் போட்டதனால இந்த அளவுக்கு தமிழ்நாட்டுல இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் இந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆன காரணம் என்ன? புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு? சரி, என்னென்ன திட்டம் எல்லாம் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வளருது அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவையான என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் கவர்மெண்ட்ல என்னென்னலாம் செஞ்சதுனாலதான் இந்த இண்டஸ்ட்ரி இந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு. ரைட். ஸோ பாலிசி ஃபேக்டர்ஸ் கேன் பி டிவைடட் இன்டு 3 ஆஸ்பெக்ட்ஸ். இந்த பாலிசி அப்படின்ற விஷயத்த 3 ஆஸ்பெக்டா பிரிக்கிறோம். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒன்னு எஜுகேஷன், இன்னொன்னு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், நெக்ஸ்ட் industrial promotion. So these are the factors, these are the policy. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். இது 5 மார்க் கொஸ்டின். அதனால நல்ல தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க, புரிஞ்சு படிச்சு எழுதுங்க. இஸ் கிளியர் ஃபார் யூ? ரைட். ஸோ இந்த 3 விஷயம் தான் வந்து இந்த 3 விஷயத்துல இந்த கவர்மெண்ட் வந்து பல திட்டங்கள் போட்டதுனாலதான் இந்த இண்டஸ்ட்ரி இந்த அளவுக்கு தமிழ்நாடுல முன்னேறிருக்கு. Have I made myself clear? Right. Education. Industries requires. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் எஜுகேஷன், தமிழ்நாடு எஜுகேஷன் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். So industry requires a skilled human resource apart from a lot of attention to primary education to promote literacy and basic arithmetic skills, and state is known for its vast supply of technical human resources. So human resource Tamil Nadu அப்படின்னா வளங்கள், ஹியூமன் வளங்கள் அப்படின்னா என்னது? படிச்சவங்க, ஸ்கில்ஃபுல் ஆனவங்க, சர்வீஸ் ஓரியன்டவங்க, அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து தமிழ்நாட்டுல அதிக அளவுல இருக்கிறாங்க. ஒர்க் பண்றவங்க, அந்த மென்டாலிட்டி இருக்கிறவங்க, உழைக்கணும் அப்படின்ற விஷயம், அதுவும் இன்டெலிஜென்ஸை காமிக்கிற விஷயம், சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட், இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள்ல தமிழ்நாடு வந்து நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதுக்கு முக்கியமான அடிப்படையான காரணம் எது? அந்த படிப்பு. அப்ப அந்த படிப்பு கொடுக்கறதுல கவர்மெண்ட் என்னென்னலாம் பண்ணிருக்காங்க, கவர்மெண்ட் என்னெல்லாம் பண்ணாங்க ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம். இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து ஃப்ரீ எஜுகேஷன்ஸ், கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கொடுக்குறாங்க, அது மாதிரி சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க, அது மாதிரி ஸோ இத்தனை இயர்ல நிறைய நிறைய விஷயங்கள், லேப்டாப்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள், பல திட்டங்கள் போட்டதுனாலதான் இந்த அளவுக்கு எஜுகேஷன் வளர்ந்துருக்கு. சோ இந்த அளவுக்கு எஜுகேஷன் வளர்ந்ததுனாலதான் இவங்க எல்லாருக்குமே வேலை வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே இவங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய படிச்சவங்களும், நிறைய எம்ப்ளாயிஸும், நிறைய இன்ஜினியர்ஸும் நிறைய உருவாக்கி வச்சதுனாலதான் இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு நம்மளால ஆளுங்களை அனுப்ப முடியுது. இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? ரைட். இட் இஸ் a home for one of the largest number of engineering colleges, polytechnics and industrial training centers in the country. So தமிழ்நாடு அப்படின்னா அதுல ஏகப்பட்ட இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இருக்கு, பாலிடெக்னிக்ஸ் இருக்கு, இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த எஜுகேஷன் மூலியமா இந்த அளவுக்கு டெவலப் பண்றதுனாலதான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அதிகமா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னா அது கட்டுமானம். Widespread of diffusion of electricity has contributed to the spread of industrialization. Industry அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான முக்கியமான தேவை எலக்ட்ரிசிட்டி. இப்ப சென்னை அப்படி எடுத்துட்டோம்னா நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குன்னா காரணம் என்ன? நம்ம எண்ணூர்ல இருக்கிற இந்த தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன் தான். ஸோ தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன்ல தான் அதிகமாக உற்பத்தி பண்ற கரண்ட் வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரிக்கெல்லாம் சப்ளை பண்றோம் டு ஸ்மாலர் டவுன்ஸ் அண்ட் வில்லேஜஸ் இன் த ஸ்டேட். அலாங் வித் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன், தமிழ்நாடு இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் எக்ஸலன்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஸோ தமிழ்நாட்டில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கட்டுமானம் எப்படி இருக்கு? ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குன்னா அதுக்கு என்னென்ன தேவையான விஷயங்கள், ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே தமிழ்நாட்டில் இருக்கு. டிரான்ஸ்போர்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கு. வில்லேஜ் ரோட்ஸ் இருக்கு, ரூரல் ரோட்ஸ் இருக்கு, ஸ்டேட் ஹைவேஸ் இருக்கு, நேஷனல் ஹைவே இருக்கு, அண்ட் நாட் ஈவன்
even the coastal region, நம்ம தமிழ்நாடு பாதி 100,000 kilometers coastal region. So ship வர்றதுக்கு ரெண்டு important major ports are there in Tamil Nadu, and even a well-developed international and domestic airports are located in Tamil Nadu. So all the transport facilities and infrastructures is available in Tamil Nadu, and hence this supports more industrialization, especially minor roads that connects the rural parts of the states by the nearby town and cities. A combination of public and private transport is also facilitated. Next, rural to urban connectivity, and therefore connect the small producer to markets better. Industrial promotion. So what is industrial promotion? இண்டஸ்ட்ரியை அதிகப்படுத்துறதுக்காக என்ன கவர்மெண்ட் என்னென்ன திட்டங்கள்லாம் போட்டிருக்காங்க? Apart from investment in education, transport and energy infrastructure, active policies efforts were made to promote specific sectors. இப்போ நான் அம்பத்தூர் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்னு அப்படின்னு சொல்றேன்னா எதுக்கு காரணம்? கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க, அந்த ஏரியாவை கன்ஃபைன் பண்ணிருக்காங்க. ஸ்பெசிபிக்கா நீங்க இதைதான் செய்யணும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் செய்யலாம் அப்படின்ற ஏரியாவை ஒதுக்கி கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப யார் செஞ்சது? இந்த மாதிரி ப்ரமோஷன் பண்றது, அதாவது இண்டஸ்ட்ரியை அதிகமா வளர்க்கறதுக்காக கவர்மெண்டே போட்ட திட்டங்கள் தான் இது. அதான் இதெல்லாம் இங்க வந்துடும். Policy to promote specific sectors like automobile, auto components and biotechnology, information communication technology sectors have been formulated the post reform period. In addition to the state has put in place several industrial promotion agencies. So இந்த மாதிரி ஒரு 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 இடத்துல வந்து அதிகமா இண்டஸ்ட்ரியை உருவாக்கணும்ன்றதுக்காகவே கவர்மெண்ட் ஒரு ஏஜென்ட் அப்படின்ற விஷயத்த இது பண்ணி செட்டப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஏஜென்ட்ஸ் அவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லார்கிட்டையும் அசோசியேட் பண்ணி இந்த விஷயத்தை ப்ரமோட் பண்ணுவாங்க. ரைட். Small and medium sector segments as well as provide supporting infrastructure. Following are some of the agencies that have played a key role in industrialization in the state. இவங்கெல்லாம் ஏஜென்சி. சிப்காட் அப்படின்றது சிப்காட் ஸ்டேட் இண்டஸ்ட்ரி ப்ரமோஷன் கார்பரேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு. ஸோ இந்த ஆர்கனைசேஷன் தான் எல்லாத்தையும் பார்த்து எந்த ஏரியாவை செட் பண்ணணும், அப்படி இந்த ஏரியா வெல் டெவலப் ஆயிடுச்சுன்னா வேற எந்த இடத்துக்கு கொண்டு போகணுன்ற விஷயத்தை எல்லாத்தையுமே இந்த சிப்காட்டை தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது ஒரு ஆர்கனைசேஷன். ஸோ இது ஒரு ஏஜென்சி. யாரு பண்ணது? கவர்மெண்ட் மூலயமா இந்த ஆர்கனைசேஷன் இருக்கிறதுனால தான் பல விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு. Right, was formed in the year 1971 and to promote industrial growth in state by setting up industrial cluster. TANSIDCO, Tamil Nadu Small Industry Development Corporation, is a state agency in the state of Tamil Nadu established in the year 1970 to promote small scale industries and state. So small scale industry அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த TANSIDCO அப்படின்ற கார்பரேஷன் இருக்கு, ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு. TANSIDCO என்னது? Tamil Nadu Small Industry Development Corporation. It gives subsidy, மானியத்தை கொடுப்பாங்க. நீ ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிற, இந்த இடத்துல நீ ஒரு கம்பெனி இந்த அம்பத்தூர் எஸ்டேட்ல நீ ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிற அப்படின்னு நீ சொன்னா அந்த கம்பெனி தயாரிக்கிறதுக்கு, கம்பெனி வைக்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட் கிட்ட சப்சிடி வாங்கிக்கலாம். அண்ட் ப்ரொவைட் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ். உனக்கு என்னென்ன தேவையோ, என்னென்ன விஷயங்கள் தேவை, உனக்கு புதுசா ஏதோ டெக்னாலஜி வந்துச்சுன்னா அதுக்கான ட்ரைனிங்கும் இந்த சிட்கோ வந்து கொடுப்பாங்க. ஆன் நியூ ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஸ்மால் ஸ்கேல் செக்டர். நெக்ஸ்ட், டிட்கோ. Tamil Nadu Industrial Development Corporation 1965 is another government agency to promote industries in the state and to establish industrial estate. So industrial TIDCO மூலமா industrial estate establish பண்றது நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட். நெக்ஸ்ட், TIIC, Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Limited, 1949, is intended to provide a low-cost financial support for both setting up of a new unit also for expansion of existing unit. இவங்க வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் கொடுப்பாங்க, லோன் அரேஞ்ச் பண்ணி தருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள், சின்ன யூனிட்டை பெரிய யூனிட் ஆக்குறது, அப்புறம் ஒரு ஏரியால இருக்கிற ஒரு யூனிட்டை வந்து இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதுக்கான பல திட்டங்களும் பல ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட்டும் கொடுக்கறக்கூடிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் இந்த TIIC. ஸோ இவங்க எல்லாம் இருக்கிறதுனால தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் இந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு. ரைட். TANSI, Tamil Nadu Small Industry Corporation Limited, 1965. It is supposed to be the first industrial corporation operating in the domain for small enterprises. So small சிறு குறு தொழில் அப்படின்றத அந்த ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. ஸோ அதை என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்கான இந்த ஆர்கனைசேஷன் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்க தான் வந்து அதை வந்து அப்ரூவல் கொடுப்பாங்க, ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் கொடுப்பாங்க, ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க, பல விஷயங்கள். டவுட் உங்களுக்கு ஏதாவது, நீ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி செட் பண்ற அப்படின்னா இவங்க கிட்ட போயிட்டு கேட்டேன்னா ஆலோசனை தருவாங்க, கவுன்சிலிங் கொடுப்பாங்க, கைடன்ஸ் கொடுப்பாங்க, எல்லாமே பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யூ கால் இட். Tamil Nadu Small Industry Corporation Limited, 1965 it was established. Now this is the last part of the lesson, issues with the industrialization. Right, இப்போ இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் இந்த அளவுக்கு நம்ம படிச்சிருக்கோம், இந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு. இப்போ மறுபக்கத்தை நம்ம பார்க்க போறோம். இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் இந்த அளவுக்கு வளர்ந்ததுன்னா நமக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்க்க போறோம். Right, with this we will be completing our chapter. Though Tamil Nadu has emerged a relatively high industrialized state in the country, the state faces a few issues sustaining the process. கண்டிப்பா
இண்டஸ்ட்ரி இந்த அளவுக்கு இருந்தா கண்டிப்பா பிரச்சனைகளும் அதோட சைடு எஃபெக்ட்ஸும் அதோட வேற மாதிரியான ஒரு நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் நம்ம கிட்ட இருக்கும் கண்டிப்பா. அதை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். ஆல்ரெடி யூ நோ about all these things, right? To begin with, some clusters, especially chemical, textile and leather clusters. So இந்த மாதிரியான clusters ஒரே ஏரியால இருந்தா என்ன பிரச்சனை? இந்த மாதிரி chemical industries, textile industry, leather industry எல்லாம் கண்டிப்பா they tend to generate a lot of polluting effluents and affect the health. effluentsனா discharge ஆகிற வெளியேற ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து வெளியேற ஒரு பொருள் தான் என்னது தேவையில்லைன்னு வெளியே அனுப்புற பொருள் தான் effluents நம்ம சொல்றோம். So it pollutes the water body in which effluents are let into and also adjoining agriculture land. Second, employment generation potential has declined because of use of frontier technologies. இந்த மாதிரி அதிகமா இண்டஸ்ட்ரி வந்த உடனே அதிகமா என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா ஃபுல்லாவே மெஷின் ஆக்கிட்டாங்க. மெஷின் ஆகுறவனே என்னது அங்க இருக்கிற மக்களுக்கெல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு வேலை இல்லாம போயிடுச்சு பிகாஸ் ஆஃப் த நீட் ஆஃப் த கம்ப்ளீட் குளோபலி. ஸோ தயாரிக்கணும் இந்த மாதிரி தயாரிக்கணும் அந்த மாதிரி தயாரிக்கணும் அப்படின்னா ஃபுல்லாவே மெக்கனைஸ்டு ஆக்கிட்டாங்க எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும். குவாலிட்டி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் has also suffered in recent as most workers are employed only temporarily. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பர்மனண்டான வேலை கிடையாது, எப்பவுமே வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ்ல தான் இப்பெல்லாம் அந்த மாதிரி தான் வேலை கொடுக்குறாங்க. இதெல்லாம் எதனால இந்த இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அதிகமா ஆனதுனால தான் காரணம். ரைட். Startup India and Stand Up India. With this two concepts, we will complete the lesson. We have two very important schemes that are launched recent past by Government of India. Startup India scheme and Stand Up India scheme. Startup India scheme and the vaarthaiye ungalku theriyudhu. So it is launched in 16th January 2016. ஓகே, ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னா என்னது ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, இனிஷியேட் பண்ணுங்க, ஆரம்பிங்க அப்படின்ற ஒரு ஸ்கீம். ஸோ initiation of the Indian government, the primary objective of which is the promotion of startup, generation of employment and wealth creation. ஸோ ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா ஸ்கீம் மூலயமா பல பேருக்கு சப்சிடிஸ், லோனு அண்ட் ஐடியாஸ், ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ், பல விஷயங்கள் கவர்மெண்ட் செஞ்சுட்டு வராங்க. ஸோ ஒருத்தர் வந்து நான் வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரினர், நான் வந்து ஒரு பிசினஸ் ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்கீம் மூலியமா நம்ம போனோம்னா நமக்கான லோன் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஈஸிலி அவைலபிள், அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட், அதுக்கான விஷயங்கள், அதுக்கான ப்ரொமோஷன், அதுக்கான எல்லாமே ஹெல்ப் வந்து நிறைய விஷயத்துல ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இந்த ஸ்கீம் மூலியமா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா ஸ்கீம். ஸ்டார்ட் அப் வேற, ஸ்டாண்ட் அப் வேற. ஸ்டார்ட் அப்னா புதுசா தொடங்குறது, ஸ்டாண்ட் அப்னா ஏற்கனவே தொடங்கின விஷயத்த இன்னும் மேலும் மேலும் அதை சிறப்பாக கொண்டு போகிறது தான் ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா ஸ்கீம்ஸ். இஸ் டு ஃபெசிலிட்டேட் பேங்க் லோன்ஸ் பிட்வீன். ஸோ பேங்க் லோன் இப்போதைக்கு இந்த ஒரு நீங்கள் தொழில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஒரு ஆண்டர்பிரினராக நீங்கள் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா, ஸோ பை திஸ் ஸ்கீம் யூ கேன் கெட் அ லோன் அமௌண்ட் ஆஃப் ₹10 lakh இருந்து 1 crore வரைக்கும் யூ கேன் ஏபிள் டு கெட் அண்ட் டு அட்லீஸ்ட் ஒன் ஸ்கெடியூல்டு கேஸ்ட். ஸோ ஒரு எஸ்சிக்கு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸா, ஒரு ரீஜன் வைஸா வந்து இந்த அமௌண்ட் வந்து போகி செய்யறது. or a scheduled tribe ST borrower and one woman borrower per bank branches for setting up a greenfield enterprises. so இது மாதிரி ஒரு பிரான்ச்ல இருந்து, ஒரு பேங்க் பிரான்ச்ல இருந்து அந்த ஏரியால இருக்க ஒரு உமனுக்கு வந்து நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் உள்ள பேங்க் லோன் அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க greenfield enterprises. okay, so these are the programs that are set up or the schemes that are recently launched in India. These are the Startup India scheme and Stand Up India scheme. Okay, so these are very important. இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ரீசெண்டா லான்ச் பண்ண ஒரு ஸ்கீம் தான் இந்த ஸ்கீம். So with this we are completing our chapter. So we studied 5.3, 5.5 and 5.6. 5.7 is not there, so we are not going to discuss. Okay, so with this I'm signing off. Have a nice day. Bye bye.